pengajian bulanan di kampung kita ini kepada abuya kita waktu dan lepas ulun persilahkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Astaghfirullahalazim li wa liwalidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahalazim li wa liwalidayya علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك. ويا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك. ويا من يخطب يصالح يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب الأقدام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم لا ولي مشايخنا أنبينا ورسولنا وذي الحقوق علينا في الدين. ثم لا ولي الشيخ مولانا محمد حسن البدري ورسوله وفروعهم إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل يا ربي سلم على أخينا. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي كرم على مبدأ ميتنا. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي عظم على فرقليطنا. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي فرج بنا مجهودنا. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي تحنن على أحمدنا. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا رب
سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل وزرع أخرج شطه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه سلام عليك زين الأنبياء السلام عليك
الذي خلق أولا نورا وسماه باسم حبيبه رحمة وبشرى فأول مخلوق نور محمد فبه فخر وشرف مؤبد صلى الله عليه وآله وسلم كذا ذريته وأهل بيته بين الأمم فكان ذلك النور يضيء وبضوئه تكونت الكائنات جميع يسمى ذلك الضوء ضوء الإيجاد إذ به وجد الموجود وباد والضوء الثاني ضوء الإهداء إذ انتشر به الصلح والإيمان في الأرجاء اللهم نور وجوهنا بنوره واجعله لنا شفيعا يوم لقائه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فتنقل ذلك النور في أصلاب النبيين إذ قال المولى تعالى وتقلبك في الساجدين وضمته أرحام الأمهات الزكيات حتى ولد من بطن أمه سيدتنا آمنة وهي من أفضل النساء الزهريات وأرضعته بعد أمه مرضعات صالحات فهنيئا لهن والتحيات المباركات الصلوات الطيبات اللهم نور وجوهنا بنوره واجعله لنا شفيعا يوم لقائه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى مدد مدد يا شيخنا أرشاد مدد مدد كتب قلم فيا مدد مدد يا جدنا أرشاد مدد
ولد صلى الله عليه وآله وسلم بمكة الأمينة، ثم هاجر إلى الطيبة المدينة، وتوفي فيها ودفن على رأس 63 من سنين، وله أولاد 7 من بنات وبنين، كلهم من سيدتنا خديجة الكريمة، غير سيدنا إبراهيم فإنه من سيدتنا مارية القبطية، عن 9 نسوة راضية جاء أجله ووقته، ودفن بطيبة والقبة الخضراء الآن ضريحه وتربته. اللهم نور وجوهنا بنوره، واجعله لنا شفيعا يوم لقائه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. مولده صلى الله عليه وآله وسلم، ووفاته وهجرته في يوم الاثنين 12 خلق من ربيع الأول، كأنه هو المرتب وإرادته. ولدت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله، سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر. كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبيض اللون، كأنه فضة شارقة بين الكون، شديد سواد الشعر أهدباء مورد الخدين، سوي السطر مع بطنه بعيدا ما بين المنكبين، يما الوجه مستور بنور ربه، حتى لا يكون فتنة بين النساء كيوسف في قصته، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، فجزاه الله عنا خير الجزاء، فخرا لك منا يا سيد الأنبياء. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، يا ربي صل وسلم. يا نبي سلام عليك يا حبيب الله في
بنوره يا ربنا نورنا يوم الزحام واجعلنا يا ربنا له من خير الأمم واستعملنا يا الله وأولادنا وذوينا خدمة له ولسنته حتى نلقاه وهو يفرح وابتسم. اللهم أرنا وجهه في الدنيا والبرز والآخرة وأوردنا حوضه ونشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا واحشرنا معه غدا ولا تحرمنا لقاءه يوم القيامة نحن ووالدينا وأولادا. اللهم إنا نسألك بحق سيدنا محمد أن تتقبل دعاءنا. اللهم إنا نسألك بحق سيدنا محمد أن تتقبل دعاءنا. اللهم إنا نسألك بحق سيدنا محمد أن تتقبل دعاءنا. يا سيدنا مولانا محمد يا سيدنا مولانا أحمد يا سيدنا مولانا محمود يا سيدنا مولانا مبد ميدا يا سيدنا مولانا فرخليقا يا سيدنا مولانا أحيي يا سيدنا مولانا مدمود يا سيدنا مولانا عبد الغياث يا سيدنا مولانا عبد الجبار يا سيدنا مولانا قاسم. إنا نسأل الله نتوجه إليه بك لتقضى حاجاتنا. إنا نسأل الله نتوجه إليه بك لتقضى حاجاتنا. إنا نسأل الله نتوجه إليه بك لتقضى حاجاتنا. اللهم فشفعه فينا يا رب العالمين. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وآله أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. تقبل الله منكم. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Kita sudah membaca maulid, waktunya cuma setengah jam. Jadi memang maulid ini ditulis karena melihat banyaknya daripada muhibbin terhadap maulid, tapi kadang-kadang dalam acara-acara tertentu yang sifatnya acara itu ringkas dipotong-potong. Baik maulid al-habsyi karena dibaca sebagian, maulid azab cuma sebagian maulidnya. Jadi diulahkan maulid yang ringkas setengah jam tutup. Kalau misalnya kita perlu acara-acara yang ringkas, baca maulid yang ringkas, tapi dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan menjadi barokah bagi kita. Maulid ini ulun beri nama Nafahatun Arsyad di Masjid Nabi Sayyidina Muhammad SAW, dan juga diberi nama dengan nama Maulid Al-Banjari. Mudah-mudahan manfaat bagi kita bertahan dan menjadi pujian kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Karena tadi sudah dibaca imbai-imbai, maka diijazahkan bertahan untuk baca maulid ini. Wabil nanti ijazah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang kedua, kita hendak membaca kitab Sifatun Nabi. Jadi ini adalah kitab Hadza min Sifatin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Datu Asy-Syaikh Al-Alim Al-Allamah Haji Muhammad Khatib bin Alimul Allamah Haji Mufti Ahmad Pangeran Al-Banjari. Jadi Datu yang ke-6. Jadi Datu Muhammad Khatib menulis kitab ini, ternyata manfaatnya benar-benar, walaupun hanya berapa halaman sih, 14 halaman aja, tapi ini manfaatnya luar biasa. Enak kita baca insyaallah. Jadi pada kesempatan ini selain mengijazahkan Maulid Al-Banjari, juga kita insyaallah membaca kitab Datu Muhammad Khatib bin Mufti Haji Ahmad Pangeran bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Jadi sengaja qasidahnya ada tawassul dengan Datu Kalampayan, karena kita ini adalah keluarga Datu Kalampayan. Jadi insyaallah dengan kita bertawassul kepada beliau, maka akan lebih ada hubungan dengan Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Amin ya rabbal alamin. Kita baca kitabnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Berkata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, sami'tu 'anin Nabi, aku mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqul, beliau bersabda, ya Ali, wahai Ali, ya Nabi, ma min abdin, tiada seorang hamba pun, yaktubu sifati, yang menulis sifatku. Nah ini kan semuanya ini adalah sifat-sifat Nabi. Tidak ada seorang hamba pun, ujar Nabi, yang menulis sifatku, summa yadauha fi baiti, kemudian meletakkannya di rumah, di handap benar aja toh, ditulis di handap benar aja, lam yakrub min dzalikal baiti syaitan, kada beparak ke rumah itu syaitan kada beparak. Wala sultan jahir kadawani beparak penguasa nang diktator atau zalim kadawani beparak. Selamat insyaallah dengan berkat adanya tulisan sifat-sifat Nabi ini. Jadi kitab ini dibaca bagus, dipahami makin bagus lagi, diandap benar aja jadi azimat di rumah. Dihandap benar aja itu jadi asimat di rumah kita. Kada diparaki syaitan, kada diparaki penguasa yang zalim, wala yusibuhu balaun, tidak akan menimpa rumah itu bala, wala wabah, dan juga wabah penyakit, insyaallah aman dari corona dan lain-lain. Jadi kalau corona itu orang pada takutan, padahal ini banyak orang kena penyakit yang lain, kuduk orangnya. Tahulah penyakit kuduk, kurang duit. Banyak jualan karena penyakit itu. Insya Allah aman kita daripada itu. Amin. Alhamdulillah orang banjir karena kesulitan duit. Wala'atat, dan tidak akan terkena beban. Beban itu seumpama utang piutang yang harus hari ini juga, itu mengalir itu ada namanya. Atau misalnya harus berobat yang mau mengeluarkan duit, insya Allah ada kena. Kalau ada sifat-sifat Nabi di rumahnya. Artinya kalaupun ada tanggungan, tetapi masih bisa ada waktu, masih ada kelonggaran, masih ada saat yang mengejarkan, kemudian dimudahkan dan lain sebagainya. Kadang yang darurat wala marot, dan kada kena garing, artinya
pasar ya lah. Nah, itu kegagalan ngarannya wala illah atau penyakit di anggota tubuh itu illah. Kalau marot itu penyakit yang sawakan, tapi kalau saya pangan aja wangkak itu illah karena dalam bahasa Arab illah. Wala ainu ain dan tidak akan terkena pandangan mata ain. Pandangan mata ain itu ada manusia-manusia yang apabila menceleng lawan orang yang dicelengnya itu kering. Itu namanya mata tajam. Ada itu biasanya di daerah-daerah pedalaman, daerah-daerah orang-orang yang mereka itu lugu itu pada tahu urusan mengangkut, kada tahu urusan bunguliuran, kada ini di desa-desa, di kampung-kampung, di daerah-daerah yang mereka itu hidup jujur apa adanya. Itu kadang-kadang mereka punya mata tajam, itu punya menceleng, bisa kering orang mencelengnya. Ada yang bawa mati, itu namanya ain. Itu namanya ain. Insya Allah kalau ada kitab ini kada kena ain. Wala hasadu hasid dan tidak juga terkena hasutan orang yang menghasut. Orang hasut banyak. Apa itu hasut? Merasa berat, orang lain dapatnya enak. Tapi begitu dia menghasut kada kena. Silahkan aja hendak menghasut, hendak memfitnah, tapi kada kena. Asal jangan nampar aja. Punya nampar pasaran kis. Ya Allah. Punya ada kesempatan surung juga. Wala sihru sahir. Kemudian insya Allah rumah itu kada terkena sihir. Orang yang mensihir kada mau kena. Wala harkun, kada mau terbakar. Artinya kebakaran yang merugikan. Kalau misalnya kompor bisa dibakar, apa itu manfaat. Kalau itu jangan-jangan kan kalau hidup kompornya gara-gara ada. Jadi kebakaran yang madarat kada kena. Wala gharaq dan tidak tinggalan. Kalap bisa aja kena, apa-apa biasa aja. Kalau nang tinggalan bulat nang mawatian ada. Coba kada mau kena. Wala hadmun, kada mau kerubuhan bangunan, kerubuhan pohon, kerubuhan apa yang menyebabkan kematian, menyebabkan obat kada mau. Mungkin terguguri dahan bisa, tapi kada apa sedikit saja kada mau mati toh. Tapi mau yakin biar ngapa aja nang mengguguri kada mau kena. Menang kurangnya yakin ditambah dengan soleh pulang, kemudian berpingkul benar-benar dengan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Sebab sifat-sifat Nabi Muhammad ini mazhar dari sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah itu mazhar dari zat Allah. Kalau sudah Allah apa? Kalau melawan la yadurru wa la yanfa illallah. Nah, ikuti bujur-bujur itu kita dapat lain bab musyahadah, muraqabah, Nur Muhammad, haqiqah Muhammadiyah, macam-macam lagi istilahnya supaya tambah kuat. Jadi jangan ragu-ragu. Bahari di dalam pagar ada kain itu mengajar parang itu ikut basah. Jadi murid mungkin ragu-ragunya pada yakin kah presiden? Oh, semakin parah mau dia menggantal karena bapak cobain nyawa aja bukan murid. Bukan murid ya Allah. Di sini kan kita alhamdulillah. Kemudian wala fakrun dan juga kefakiran. Kada kena fakir itu apa? Fakir itu miskin benar. Punya masih ada yang dimakan, diminum, dipakai, itu kada fakir masih itu. Tapi insya Allah orang-orang mempunyai azimat sifat-sifat Nabi dalam kecukupan. Insya Allah berlebih-lebih. Amin. Ya Allah. Jadi ada sifat Nabi di sarang burung, soalnya banyak benar sarangnya. Betul. Saya jangan dituntan orang aja. Kemudian wala hamun, tiada sedih. Wala ghammun, tiada gundah. Jadi pokoknya yang menyebabkan sedih itu ada. Rami terus berduit kadang-kadang ya.
Kitanya sekolah tawa aja ya Allah, sampai orang sudah benar. Alhamdulillah kada pagar di kantong. Ham itu sedih nang kada sebabnya, tiba-tiba sedih itu banget. Itu karena lalu sedih, mumput pikiran, berdiri salah, duduk salah, keluar salah, ini salah semuanya. Itu ham kada tahu sebabnya. Sebabnya perasaan nyaman sebenarnya perasaan kita itu apa? Ada lagi kom itu ada sebabnya. Kita berdiam aja karena soalnya putus cinta. Nah, ada sebabnya neto. Ada sebabnya sambung kembali. Ya kan? Nah, itu nyaman lagi. Ada sebabnya itu. Ada sebabnya itu juga sebabnya dianukan. Wala yusibuhu musibatun abada, dan tiadalah mengenai akan dia musibah selama-lamanya, jaminan Nabi. Wala yazalu fil farah, dan tiadalah berhenti-henti ia dalam kegembiraan, gembira, wasurur, dan senang hati. Mada mati sifatu, selama sifat Nabi ini bidalikal bait, di itu rumah, wal manzil, dan di itu tempat tinggal, awid dar atau wadah, awil qasar atau istana, alladzi sakana fihi, yang dia berdiam di dalamnya. Wa man qara'aha, dan barang siapa yang membacanya, aw 'allaqaha, atau menggantungnya, ditulis digantung, aw sami'aha, atau mendengarnya, maka nama hajjah, maka seakan-akan ia berhaji, hajjatan, dengan satu kali haji, wa taqarrabatan, dan memerdekakan satu budak pahalanya. Ada gampang takzim lawan Nabi, kita berataan ini punya kada hormat apa artinya? Makanya berjimat-jimat orang bahari mengarang Buddha, mengarang maulid, mengarang sholawat. Kenapa? Memuji Nabi. Sebab kaina hari kiamat nang diperpegangi hanya cinta lawan Nabi. Munnya cinta lawan Nabi kadada atau kada dicintai sidin layau wong sudah. Celaka 12 ya Allah. Habis sudah terwujud. Nah, ya kan? Nah itu. Jadi penting mana cinta lawan Nabi, dimusyahadahakan, dimuraqabahakan, diingat-ingatkan sifat Nabi. Oh Nabi kayak ini, muhasidin kayak ini, wajah seperti ini. Karena kita kada-kawa membayangkan Allah Ta'ala. Karena kita kada-kawa membayangkan zat Allah. Zat Allah laisa kamitslihi syai'un. Madharnya adalah Nabi Muhammad. Nang kita bayangkan Nabi Muhammad. Nah itu orang ikut lawan Akifah Muhammadiyah Nur Muhammad ke situ aja. Tapi pentingannya Allah juga. Tapi jangan belajar kayak itu aja. Sekalinya menangkar orang, menangkar yang orang luput. Berarti nampanan di dalamnya ada sesuai lawan yang di luarnya. Kalau jujur dan benar, dalamnya karam akan nur, akan hakikat, akan zat, tapi luarnya menyibukkan diri sehabis-habis dengan ibadat dan sangat jauh dari maksiat. Jadi ada orang alim mengadakan mustahil orang arif billah itu maksiat ditentang. Maulah mustahil, wali itu kan bisa saja terjadi maksiat. Nyata bisa wali itu maksiat, tapi pada waktunya maksiat diangkat kewaliannya, diangkat imannya. Dalil hadis Nabi, mazana zanin hina yazni wa huwa mu'min. Dia adalah berzina, orang yang berzina dalam keadaan beriman, diangkat imannya. Jadi kalau dalam hal keadaan ini arif bilang kada harapkan maksiat, kada harapkan mustahil. Kalau dia dalam keadaan ma'rifah, kalau dia dalam keadaan sebagai waliullah, kalau dia dalam keadaan beriman, ibadah aja kelebihannya adalah lain. Ibadah tok ya orang menjawab toknya. Ibadah aja. Kadang ingat. Jadi mustahil orang arif itu maksiat jujur.
Walaupun secara keilmuan orang itu tukang wali, ya wali itu bisa maksiat, kan bisa maksiat Nabi bujur. Tapi maksudnya itu tadi kurang arif bilang dalam hal keadaan yang musyahadah muraqabah karena ada harapan akan maksiat, jauh dari maksiat. Wa sarafallahu ta'ala anhu, dan memalingkan Allah Ta'ala dari orang itu syarrat dunia, kejahatan dunia, wa adzabal akhirah, dan azab akhirat. Luar biasa. Walau qara'ta ala maridin, kalau engkau baca akan ini kitab atau sifat Nabi kepada orang garing, ufiya baik diberkatiha dengan berkat sifat Nabi. Nah, bahkan disebutkan orang gila dibacakan sembuh. Itu. Wa hadza min sifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan inilah sebahagian daripada sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitabnya Bismillahirrahmanirrahim. Akhbarana Muhammad bin Hasan al-Ansari an Maqbul an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala, dari satu Sa'altu Aliyan, ya Sayyidina Abu Hurairah, aku bertakwa lawan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu an sifatin Nabi, tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Ali ya Abi Hurairah, maka berkata Sayyidina Ali kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "I'lam ya Abu Hurairah, ketahui olehmu hai Abu Hurairah, annahu, bahwa si junituna Nabi Muhammad itu Rasul Rabbil Alamin, pesuruh Tuhan semesta alam, pesuruh Tuhan semesta alam. Nabi. Jadi nabi-nabi yang lain pesuruh banyak, tapi Nabi Muhammad SAW lebih istimewa. Nah, pemimpin daripada pesuruh-pesuruh Allah. Kemudian wa khatimun nabiyyin, panutup daripada nabi-nabi. Jadi satu lagi nabi. Lalu ada seorang waliullah mengatakan anak nabi, aku nabi. Nah, apa maknanya itu? Adalah Syekh Abu Yazid Al-Bustami, anak nabi, aku nabi, anak dapat wahyu dan lain sebagainya. Nah, apa itu maksudnya itu kira-kira? Apa itu? Kata ulama, bilanya ada wali Allah mengaku nabi, mengaku rasul, mengaku dituruni wahyu, maknanya dia itu adalah juru bicara wali-wali yang lain. Nabi itu arti aslinya juru bicara, yang diberi kabar artinya nama pandir, itu nabi. Nabiul Aulia maksudnya aku juru bicaranya para wali-wali Allah Ta'ala, maksudnya aku pemimpinnya, bukan berarti nabi dari tanggal 25 itu lain. Paham lah? Nah, itu terjadi. Jadi kalau kita mutolaah kitab-kitab yang bahari-bahari, soalnya ada waliullah, anak nabi, anak rasul, bahkan anak Allah. Ayo ya Pak, kira-kira. Nah, jangan diuntal bulat-bulat. Nah, itu ada maksudnya. Anak nabi, maksudnya aku ini adalah pemimpin yang lain. Aku juru bicaranya. Aku nanti beritahu tentang kabar langit dan bumi. Waliullah adalah kayak itu. Anak rasul, aku utusannya, artinya aku pemimpinnya. Anak Allah, aku adalah madhar sifat Allah. Allah pemurah, aku pemurah. Allah maha alim, aku alim. Allah maha kaya, aku sugih. Allah maha, nah itu maksudnya, walaupun tentunya dia bukan menyamakan dirinya dengan Allah, ada. Cuma dia merasa bangga karena dikaruniai oleh Allah sifat-sifat Allah. Pemurah, ini pemurah. Ya Allah, Allah elok, ini luas. Allah kaya, ini sugih. Jadinya bersyukur kepada Allah. Tapi syukurnya itu terlepas pandir. Lalu Allah, aku Allah.
kami milih bujur ya Allah supaya jangan masalah, jangan kena kaku-kaku. Tapi tentunya ada syaratnya, yaitu ya orang yang pandai kaya itu memang orang yang alimnya, ilmunya kurang tahu dasar alim jujur, ada yang alim anjan-anjan, kemudian dan lain-lain. Jadi yang abhar daripada sifat Allah. Sifat-sifat Allah yang mulia ada dua, yaitu jamal wa jalal. Jamal itu artinya keelokan, jalal itu artinya keagungan. Jamal keelokan itu adalah seumpama dermawan, itu keelokan. Seumpama menciptakan keindahan, itu keelokan. Kalau jalal artinya keagungan, al-qahhar yang maha berkuasa. Kemudian al-muntaqim yang memberi adab dan lain sebagainya. Nah, tatkala sang wali Allah Ta'ala tadi dalam dirinya ada sifat-sifat, walaupun tentunya tidak sama. Sifat Allah kan qadim, sifat Allah Ta'ala la awwala lahu wa la akhir, sifat Allah Ta'ala baqi, sifat Allah Ta'ala mukhalaqatul hawadisi. Cuma ini ada sifat-sifat mazhar tadi, lalu akhirnya berkaku-kaku. Jangan langsung dituduhnya itu musyrik, tapi bisa jadi itu hal keadaan dirinya. Akan tetapi yang bisa menentukan kena adalah orang yang lebih alim daripada dia atau petugas pemerintah demi maslahat orang kampung. Sebabnya berkaku-kaku maka dihukum. Seperti Syekh Abdul Hamid Abulung yang menentukan hukumannya Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Bayyani. Kada boleh orang awam umat mengatakan kada boleh. Ada petugasnya khusus yang lebih alim atau gurunya atau penguasa, yang mana penguasa itu menyerahkan kepada orang yang alim, qadhi atau mufti. Kalau ada yang kayak itu yang boleh pukulin jangan ya Allah. Nyatakanlah harus soalnya guru melakukan ini sama makan cinta aja jarang. Makanya dicerna. Kadang awalnya babnya lagi itu ya Allah. Ujar guru kali guru. Ujar guru Udin kenong kau guru aja ada khusus senang Tuhan. Emangnya apa Tuhan? Kan masih muda. Jadi membahas masalah-masalah itu sekarang Bapak insya Allah lain waktu, mungkin ada waktu kita bicara-bicara, kita musyawarah. Bagaimana kalau kasusnya seperti ini? Bagaimana kalau ada orang kayak ini? Bagaimana orang ilmunya kayak ini? Nah, kita bahas. Tapi harus orang-orang yang betul-betul pintar lah. Kalau kadang-kadang salah paham, kalau menjadi benar. Nah, itu sedikit tentang keadaan para wali-wali Allah Ta'ala tadi. Sumbernya Nabi Muhammad, sebenarnya Nabi Muhammad. Yang paling elok Nabi Muhammad. Ya karena yang paling dermawan Nabi Muhammad, yang paling alim Nabi Muhammad, yang paling segala-galanya Nabi Muhammad. Jadi semuanya bersumber dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Khatimun Nabiyyin, beliau penutup para nabi-nabi. Wa qaidul ghurril muhajjalin, beliau adalah pemimpin pasukan yang bercahaya tangan dan batis dan kepala. Al-ghur itu arti aslinya kuda berwarna hitam yang kepalanya putih. Al-ghur. Muhajjal kuda berwarna hitam, batis dan tangannya putih, jadi kontras. Nah, kalau ghurrun muhajjal, kuda yang warnanya hitam, kepalanya putih, batis dan tangannya putih. Maksudnya apa? Bercahaya. Itu adalah ciri umat Nabi Muhammad SAW. Ciri umat Nabi Muhammad. Ketika Nabi ditanya, "Kaifa ta'rifu ummatak ya Rasulullah?" Bagaimana pian kana kaum minan duwi umat pian hari kiamat banyak banget kalau orangnya. Kata Nabi, "Ta'rifuhum ghurran muhajjalin." Aku
mengenali mereka karena muha bercahaya, tangan bercahaya, batis bercahaya, min asari wudu, bekas berwudu. Jadi kita ini kena menjadi umat Nabi Muhammad ini bercahaya muha, tangan batis, dalam dengan doi itu umat itu. Nah lain kata. Makanya ujar Nabi, faman arada an yutila ghurratahu wa tahdilah falyaf'al. Barang siapa yang hendak memperpanjang cahaya muha tangan dan batis, lakukan. Artinya waktu berwudu itu lilit-lilit membasuh, kemudian labihi tangan seperti labihi batis, labihi membasuhnya supaya labih dua cahayanya. Maksudnya, nah itu pemimpinnya Nabi kita Muhammad SAW. Kalau orang-orang yang soleh, yang wali-wali, yang hawas di dunia dia sudah pinanduk ini yang kuat, nah kayaknya ini yang 10 watt, ini 100 watt, nah tahu ya, tahu nyawanya mana suki ini putai aja, yang mananya suki putai, ada kita jailah, nang patah-patah alam tentang kita ni lah, ya, yang tulisan mulia bahari. Kain maksud tiga, kain maksud pemangke begitu kursa kumpulnya depan nyaman kayaknya putih suki ya. Masuk di sini sampai banyak kulit-kulitnya kok. Kena putih bilanya undang kurang timbangannya tambah riakan lah ya. Apa maksudnya? Mereka tidak menginginkan dunia, mereka tidak menginginkan dihormati. Pikiran mereka cuma Allah, pikiran mereka cuma hari kiamat. Kayak maupun hari kiamat. Sudah dua pandiran ketiga apa? Pandir urusan di akhirat karena menyawa udah kurang timbangan kembalilah. Ya. Itu orang bahari ada urusan sangklong berapa? Adalah hari semalam tuh datang orang membawa ada ayat keadaan pada telinga ya. Kesini datang gue udah berpinjam sekarungan gue tidak hampur sih. Ada turunan anda membayar duit dia malah kaki ecel-ecel. Jadi dia kayak makhluk pemangke di jalan itu namanya batis, kita kena ajarkan hakun saja. Sakarung tuh berapa kreditnya? Sakarung. Nah, ini orang-orang istimewa, orang bahari kayak itu. Orang bahari kayak itu. Jadi nanti pandir mereka urusan apa? Mudah-mudahan kita kawan nuruti itu juga deh. Kadang-kadang datang orang-orang kau selama apa? Qaidul ghurril muhajjalin. Bercahaya mereka ngapa orangnya warok mikir akan dunia kada anu burwe urunna hendak membaiki akan apa karanya dapur pian teh tapi namiring ada dari lebih ya sekalinya datang orang-orang julak nah orang bahagia orang terima kasih dari apa tukang baiknya kan kok apa dapur kok bingung murid maka biar anda baiknya akan dapur pian pada akun sekali ada orang bahagia biar terima pian baiknya akan ke dapur nyawa tahulah punya unda bariakan nang itu tadi nang membaiki dapurnya setiap yang tadi pasnya di hadapan rumah muda ini keingatan aku hari nang baiki dapur sini terjadi habis pahalanya kasihannya paham lah. Makanya orang membari orang alim tidak kepada gasek terusan dulu dah masalah sidin anda selukut sidin tak anak dibuang susah sidin ini kesenilah mengatur paham dah jadi kisah orang bahaya itu dibicarakan apa alasannya punya unda bariakan nyaman baik tidak kurunda tiap kalinya melimpas keingatan ingat seorang hari mekiakan yang habis pahalanya duit ada ingin balik sangat bedanya duit itu mekiakan berasa perlu dapur baik nah menyatakan tuh nah ini kisah orang-orang bahari itu belum lagi kisah Nabi
Wa qaidul Qur'an wa sayyidu jamil anbiya wal mursalin, dan pemimpin seluruh nabi-nabi dan para rasul-rasul. Alladzi kana nabiyan, yang mana sidin sudah nabi, wa adamu bainal ma'i wal tin, sedangkan Nabi Adam masih antara banyu dan tanah, belum jadi nabi, belum jadi manusia. Raufun bil mu'minin, sangat kasih dengan orang-orang mukmin, dia penyayang pemarasan sama orang-orang mukmin. Syafi'un bil mudnibin, beliau memberi syafaat bagi orang-orang yang berdosa. Jadi pada dosa, mudah-mudahan Nabi memberi syafaat kita. Makanya di antara doanya di maulid tadi, Allahumma nawwir wujuhana bi nurih, ya Allah berilah cahaya, sinarilah wajah kami dengan cahaya Nabi Muhammad, waj'alhu lana syafi'an yaumal liqa'ih, ya Allah jadikanlah sidin itu memberi syafaat di hari kami berdapat sidin. Yakin kita berdapat sidin, amin. Tapi berdapatnya sidin memberi syafaat lawan kita. Nah itu ada dapat berdapat lawan Nabi. Arsalahullah ila kafatil khalqi ajma'in, mengirim akan sidin oleh Allah kepada seluruh makhluk semuanya. Kama qala Allah Ta'ala fi mahkami kitabihil mubin, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam yang paling tegas hukum kitab yang sangat menjelaskan, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, akan tetapi sidin adalah Rasul Allah dan penutup nabi-nabi. Mudah-mudahan pertemuan kita diberi barokah dan manfaat dari kita berdataan. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah mudah-mudahan ada waktunya sebulan sekali, jadi ini diijazahkan, kemudian ini kita juga kita baca dan diijazahkan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al awsal taqabbal zawma qara'na wa 'amalna min anwa'il khairat fi hadzal masjidil mubarak hadiyatan wasila wa rahmatan nazila wa barakatan syamila ila sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdillah salawatu rabbi alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi thayyibin tahirin wa ashabil aqramin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ila arwahi masyayikhina abaina ummatina wa qurbatina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa sallallahu alaihi wa sallam wa sallallahu hadhil balda summa nakhusus sawaba dzalika ma'a mazid birika ila ruhi tuan Nur Haji Abdul Rahman misalnya ausillahu masawaba dzalika minna ilaihi ausillahu masawaba dzalika minna ilaihi ausillahu masawaba dzalika minna ilaihi wa ja'al quran yas'a wa yatalalahu baina ilaihi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbanallah. Alhamdulillah dengan